How are you students? Welcome to first PUC regular classes. Okay, in the bridge course you have know about what is accounting and how the accounting is going to be evolved from the ancient period, isn't it? In the ancient period, the different countries are going to be use the accounting treatments for the different purposes. You all know that the civilization of Egypt and civilization of Babylonia and Greece and Italy and India, like that. Okay, so these are all the aspects we discuss in the history of accounting. Okay, and after that you came across who is the father of accounting and why the person Luca Pacioli is going to be called as father of accounting, and which is the city of commerce, that is why it is going to be called as city of commerce, like that. Okay, and what exactly the meaning of accounting and what are the different terminologies we come across in the case of accounting. Okay, so these are all the aspects, certain aspects we discussed in the BITS course classes. Okay, in this regular classes we are going to be discussing the chapters in respective of first PUC NCERT syllabus. In that, the first PUC NCERT syllabus, the first chapter is Introduction to Accounting. The first chapter in the accountancy is Introduction to Accounting. Okay. In the Introduction to Accounting, we are going to be discussed about the meaning of accounting. Okay, the meaning of accounting is a process of recording. Process of recording what? Process of recording the transactions. Okay, if you are going to be doing the any business, you are going to be came across the so many transactions which is going to be happened in the business, day-to-day transactions. So for example, if you are going to be doing the business, we are going to be purchasing the so many goods and selling the so many goods to the so many persons, isn't it? In a particular day, we are going to be make the 100 or more than 100 number of transactions, or we are going to be paying the certain money to the expenses which is going to be incurred by an organization.
or you are going to be receiving a certain money from the other persons. Okay, so these are all the transactions which is going to be happen in the day-to-day operations of the business. Okay, so in the day-to-day operations of the business is going to be came across the more than 100 number of transactions. In those number of transactions are going to be recorded in the books. Recording nothing but the transactions are going to be recorded in the books. The first books of record we are going to be called as journal. Journal is a day book or a subsidiary book where we are going to be record the each and every transactions of the business which the business is going to be have the transactions in its day-to-day operations are going to be recorded in journal book. Okay, journal is a books of original name. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 10 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, 20 ಆಗಿದೆಯಾ, 50 ಆಗಿದೆಯಾ, 100 ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜರ್ನಲ್. Journal is a book of original entry where a company is going to be record the each and every transactions of its business. Okay, for recording the transactions into the journal, which is the source document. The source document is voucher. The source document is voucher. Voucher is a source document where on the basis of voucher we are going to be record the each and every transactions into the books of accounts. That is original books of entry is journal. Okay, on the basis of the journal the transactions are going to be further recorded in ledger. On the basis of the journal, the each and every transactions are going to be recorded in ledger. Okay, journal ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ books of accounts ಅನ್ನು journal ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ transactions ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜರ್ನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The each and every transactions are going to be recorded in journal. The each and every similar account or similar nature of accounts is going to be grouped together. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು 10 ಇರವ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು 20 ಇರವ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಟು ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಜರ್ನಲ್. ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಡ್ಜರ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ the measuring value. Those type of transactions are going to be recorded in books of accounts. If the transactions does not have the monetary value or the measuring value, we are not going to be record the transactions into the books of accounts. Okay,
You all know that in the bridge course classes, in the events and transactions, events and transactions ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಜರ್ನಲ್. ಜರ್ನಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಜರ್ನಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಲೆಡ್ಜರ್. ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. Accounting is a process of recording the transactions into the books of accounts, that is journal. After journal, we are going to be classify the transaction. Similar nature of transactions are going to be grouped together. Okay, ನಮಗೆ subsidiary books ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. journal ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ subsidiary books ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ purchase book ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಆಯಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಪರ್ಚೇಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ which are going to be sold by the business, okay, that type of transactions are going to be recorded in sales book. Purchase book and sales book purely consist of credit transaction. Purchase book ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, purchase of goods on the basis of credit. Those type of transactions are going to be recorded in purchase book and sales book. And in the case of cash book, whatever the cash transactions which is going to be made by the business,
ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೂಡ್ಸ್ನ, ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೀವು 10 ಬುಕ್ನ ತೊಗೊತೀರಪ್ಪ, 10 ಬುಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬುಕ್ಕು ಪೇಜು ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮಿಟಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ? ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಈ ಬುಕ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೊಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಡ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ತೆಗೆದಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next one is summarizing. Summarizing ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್, ಲೆಡ್ಜರಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಡ್ಜರ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್. After the journal, every individual accounts is going to be posted to the ledger. Okay, so 100 transactions are not going to be recorded in the balance sheet. Okay, 100 transaction ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 100 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಜರ್ನಲಿಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So each and every transactions are going to be grouped and the similar transactions is going to be posted into the ledger. In the ledger we have the debit balance and credit balances of each and every individual account. ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ. ಆ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ transactions of the business. Okay, and next one is and communicate the financial results. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್. ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. We are going to be communicate the financial results of an organization to the users, that is internal users and external users. Okay, internal users ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, board of directors, CEOs, chief executive officers, chief financial officers, managers, employees, etc. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, BODs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CEOs ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. CEO ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CFO, ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, external users government, financial institutions, stock exchange, SEBI, regulatory bodies, public, investors, etc. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, summarizing the financial information, and that financial information is going to be communicated to the interested users. ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Before going to be know the objectives of accounting, we shall discuss the certain accounting process which is going to be happen in the every business in its day-to-day operation on the basis of accounting cycle. Okay. Economic events. Accounting process. Communicating accounting information. Decision makers.
Okay, this is the accounting cycle. We know that is accounting process. Okay, in the accounting process, the first one is economic events. As you all know that what exactly the economic events is. The economic events, it is an event which is in the form of monetary value and in the form of measuring value. Every transactions of the business is going to be in the form of monetary basis and in the form of measuring basis. That events we are going to be called as economic events. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ every transactions is going to be firstly recorded in which book? The books of original entry, that is journal. Okay, on the basis of journal we are going to be record the transactions or post the transaction into the principal book, that is ledger. Okay, so economic events are going to be recorded in the books. In the accounting process, we make the process of transactions into the several steps. That is, we record the every transactions into the journal. On the basis of journal, we are going to be record the transactions into the principal book, that is the ledger. As you all know that the books of original is journal and the principal book is ledger. Okay, after that the each and every transactions are going to be recorded into the several accounts, and several accounts is going to be grouped together. In that account we have the debit balance and credit balance. Those debit balance and credit balance are going to be recorded in trial balance, and after trial balance we are going to be post the every account to the trading and P&L account and the balance sheet. In the balance sheet we are going to be have the financial information. That financial information is going to be communicated to the interested users, that is decision makers. The decision makers are the internal users and external users. Internal users decisions ತಗೊಂತಾರೆ, external users decision ತಗೊಂತಾರೆ. Internal users ಯಾವ ರೀತಿ decisions ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Shut down or continue. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆರ್ earning the profit. Okay, whatever the case it is. If you are going to be incurring a loss continuously for 2 or more years, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ CEOs ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಂದರೆ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ. ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಡಸ್ಟರ್ನ 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ 100 ಡಸ್ಟರ್ ಬೇಕು, 100 ಡಸ್ಟರ್ ನನಗೆ
ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷನರಿನೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಸ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಡಸ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಮಿಷನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಷನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮಿಷನರಿನ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ 100 ಡೆಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಆ ಥರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಆ ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದೇ ಡೆಸ್ಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೆಷಿನರಿನ ತಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾರೋ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೆಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? 7 ರೂಪೀಸ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನನಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊತಾರೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಲನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ್ದೋ 3 ವರ್ಷದ್ದೋ 2 ವರ್ಷದ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೋನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೊಗೊತಾರೆ. ಯಾರು ತೊಗೊಳೋದು? ಬ್ಯಾಂಕರು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾರ್ಟ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸು? ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ meaning of accounting and accounting process, okay. In the next upcoming class we are going to be discussing about the objective behind the accounting and how the accounting is going to be important to the any business organization in respective of the maintenance of the books of accounts, okay. Thank you.